السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع ہے ایف آئی آر. اور اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، اگر آپ کسی بھی قسم کے کرمنل ایکٹ سے ایگریوڈ ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی کرائم ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایف آئی آر کیسے درج کرانی چاہیے؟ ایف آئی آر درج نہ ہو تو اس کے علاوہ کون سی ریمیڈیز ہیں، کون سی اپرچونیٹیز ہیں یا اویلیبل، آپ کو کہاں آپ درخواست دے سکتے ہیں، کمپلین دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ کمپلین کہاں کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ جج صاحب کے پاس یا مجسٹریٹ کے پاس کیسے جا سکتے ہیں، پولیس رپورٹ کیا ہے. ہم سمجھیں گے اس میں مدعی کی یعنی کمپلینٹ کی ایف آئی آر کے بعد کی کیا ذمہ داری ہے تاکہ وہ سزا مل سکے ایکیوز کو، ملزم کو. اور اس میں ہم سمجھیں گے سیکشن 154 سی آر پی سی کو، ہم ڈائریکٹ کمپلین کا سیکشن 206 سمجھیں گے اور 173 سی آر پی سی کو سمجھیں گے اس ویڈیو میں. کرمنل کیس، اگر آپ کسی بھی شخص کے کرمنل ایکٹ سے ایگریوڈ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اس نے آپ کے ساتھ کرائم کیا ہے، اوفینس کیا ہے، تو آپ کے پاس دو مین اپرچونٹیز ہیں. سب سے پہلے آپ ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں جہاں آپ کے ساتھ یہ وقوع ہوا اس کے نزدیکی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری اپرچونٹی آپ کے پاس ڈائریکٹ کمپلین کی. آپ پولیس افسر کے علاوہ آپ ڈائریکٹلی نزدیکی جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس بھی جا کے اپنے کیس داخل کر سکتے ہیں، جسے ڈائریکٹ کمپلین بھی کہتے ہیں. ان دونوں کا طریقہ کار سمجھتے ہیں. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر کی فل فارم، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی کسی بھی شخص کی کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کے وکٹم ہے اور کوگنائزیبل آفینس ہوتا ہے تو آپ نزدیکی پولیس اسٹیشن میں جو ریٹن کمپلین درج کرتے ہیں اس کو ایف آئی آر کہتے ہیں. اور اس کے اندر جائے وقوع کا نام، جگہ، وقت اور آپ کی کنٹینٹس جو بھی آپ کے ساتھ وقوع ہوا ہے، جو آپ کی ریلیونٹ سٹوری یا جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں وہ ساری لکھی جاتی ہے. اس پیس آف پیپر کو یا اس چیز کو ایف آئی آر کہتے ہیں. اور اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایف آئی آر 154 سی آر پی سی کے تحت درج کی جاتی ہے، لہٰذا ایس ایچ او ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو ریفیوز نہیں کر سکتا. اگر کوئی کوگنائزیبل اوفینس ہوتا ہے تو آپ کو کسی صورت میں انکار نہیں کر سکتا. اگر ایس ایچ او آپ کی ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دے تو ایسی صورت میں آپ کو نزدیکی پولیس آفیسر جو ایس ایس پی سینئر پولیس افسر یا ڈسٹرکٹ کے سینئر پولیس افسر کے پاس کمپلین داخل کرنی ہوگی. آپ بائی ہینڈ بھی جمع کرا سکتے ہیں، پہلے ایس ایچ او کو بائی پوسٹ بھی کر سکتے ہیں. ان کے بعد سینئر پولیس افسران کو اپروچ کر سکتے ہیں. اگر وہاں بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر بھی آپ 22A کی پٹیشن کے تحت کورٹ میں جا سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ جج صاحب سے درخواست کر سکتے ہیں کہ پولیس کو کہے کہ ایف آئی آر درج کرے. 22A کی پٹیشن کیا ہے؟ ہر ڈسٹرکٹ جج امپاور ہے کہ وہ جوڈیشل جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے وہ امپاور ہے، جسٹس آف پیس کی پاورز رکھتا ہے. لہٰذا اگر کوئی پولیس افسر آپ کی ایف آئی آر درج نہ کر رہا ہو تو ڈسٹرکٹ جج کے پاس، ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس آپ 22A کی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، جس کے تحت ڈسٹرکٹ جج صاحب پولیس کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں. 22B کے تحت ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس سیکشن 54 سی آر پی سی کے تحت پاور جو پولیس کو ہوتی ہیں وہ بھی ہیں. تو جج صاحب ڈائریکٹلی کسی بھی شخص کو اریسٹ کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں، ایف آئی آر درج کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں، پروٹیکشن کا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تمام پاور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس 22A اور B کے تحت ہوتی ہے. اس کے تحت آپ کورٹ سے ڈائریکشن لے سکتے ہیں ایف آئی آر کی. ایف آئی آر درج ہو گئی، چاہے آپ ڈائریکٹلی پولیس نے آپ کی کوگنائزیبل اوفینس کی رپورٹ کے بعد درج کر دی یا 22A کی پٹیشن کے بعد درج ہو گئی ہو، تو اس کے بعد کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ بینگ اے مدعی آپ کو کیا کیا اسٹیپس محلوذ خاطر رکھنے ہوتے ہیں اور کس طرح آپ کو اپنے کیس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ ملزم کو سزا مل سکے. اس کے لیے ایف آئی آر کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے انویسٹیگیشن کا، جس میں آئی او انویسٹیگیشن افسر تعینات ہوتا ہے، ڈپیوٹیڈ ہوتا ہے، اس کو کیس ریفر ہوتا ہے، وہ تمام ایویڈنس کولیکٹ کرنے کا پابند ہوتا ہے. بینگ اے مدعی آپ کا کام ہے جو بھی کوگنائزیبل اوفینس ہوا ہے یا جو بھی کرائم آپ کے ساتھ ہوا ہے جس کے آپ وکٹم ہیں یا جس کے آپ گواہ ہیں، اس کے متعلق صحیح انفارمیشن انویسٹیگیشن افسر کو بتائی جائے
जाए वक़ुआ का मुआयना कराया जाए ले जाके जिस जगह पे वक़ुआ हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि अपने गवाहों के भी बयानात कलमबंद कराए जाएं जो सेक्शन 161 के तहत होते हैं। बल्कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं तो वो भी इन्वेस्टिगेशन अफसर को दी जाएं। बल्कि वीडियो, फोटोग्राफ्स, ये भी अगर आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है ये भी इन्वेस्टिगेशन अफसर को आप दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन अफसर के साथ कोऑपरेशन से आप अपने केस को मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन अफसर की जिम्मेदारियां क्या है? इन्वेस्टिगेशन अफसर की जिम्मेदारी है कि वो कलेक्ट करे एविडेंस को और अपनी जामिया रिपोर्ट 173 सीआरपीसी की मुरतब करे, जिसको उर्फ़ आम में चालान कहा जाता है, जिसमें ना सिर्फ आपके तमाम गवाहान के नाम लिखे जाए वक़ुआ पे या दीगर जो भी चीज़ें उनको मेंशन करे, जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन की है वो लिख के अपना ओपिनियन भी लिख सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आपकी कोई वीडियो, ऑडियो है तो उनका फॉरेंसिक एविडेंस करा के उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी इसके साथ एनेक्स करेगा और फिर ये रिपोर्ट कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके पास आपकी एफआईआर है उनको देगा ताकि वो इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सके। अगर ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होगा तो जज साहब खुद चलाएंगे केस, ट्रायल चलाएंगे, और बल्कि अगर सेशन ट्रायल होगा उनसे बड़े जज साहब के पास केस जाना होगा तो वहाँ रेफर कर देंगे कॉग्निजेंस लेने के बाद। तो ये ड्यूटी अफसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इन्वेस्टिगेशन अफसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कंप्लेन क्या है। सेक्शन 200 हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है, हम अगर पुलिस अफसर रिफ्यूज़ कर दे एफआईआर दर्ज करने से, यहाँ कोई ऐसा मैटर है जो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है और पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करती, आपने पुलिस अफसर को भी अप्रोच किया, 22A में अप्रोच करने के तो भी नहीं हुए, तो आप दोनों सूरतों में या डायरेक्ट कंप्लेन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी फाइल कर सकते हैं, जो राइटिंग में आप जो भी वक़ुआ है उसकी डिटेल और अपने गवाहों के साथ आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास के फाइल करेंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब आपको ऑन ऑथ एग्जामिन करने के बाद ना सिर्फ आपको आपकी गवाहों को और मटेरियल एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद अगर समझते हैं कि इतना एविडेंस है तो पुलिस से रिपोर्ट कॉल करने के बाद उन मुल्ज़िमान को समन या वारंट इशू कर सकते हैं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हमने ये समझा एफआईआर, अगर आप विक्टिम हैं किसी भी क्राइम के तो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं 154 सीआरपीसी के तहत। अगर 154 सीआरपीसी की स्टेटमेंट आपकी पुलिस अफसर रिकॉर्ड करने से इनकार करता है जिसे एफआईआर कहते हैं, तो आप एसएसपी के पास जाने के बाद 22A के तहत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के साथ से पटिशन लगा के डायरेक्शन ले सकते हैं। बल्कि हमने इसमें यह भी देखा, इस वीडियो में ये भी समझा कि हम इस तरीके के अलावा हम डायरेक्टली जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास भी 200 के तहत, जिसे उर्फ आम में डायरेक्ट कंप्लेन कहते हैं, वो भी फाइल कर सकते हैं, उसके तहत भी हम अपनी रेमेडी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये भी समझा इस वीडियो में कि मुद्दई मुकदमा की जिम्मेदारी एफआईआर के बाद क्या होती है। उसका काम होता है अपने गवाहों के बयानात आईओ के तहत रिकॉर्ड कराना, उसको एविडेंस आईओ को प्रोवाइड करना, उसके साथ कोऑपरेट करना, इन्वेस्टिगेशन में जो जो उनको रिक्वायर्ड चीज़ें वो बताना, जो भी एविडेंस है उसको देना ताकि वो अपनी चालान का, अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बना सके। और पुलिस अफसर 14 दिन के अंदर अपनी जो भी रिपोर्ट होती है मुरतब करदा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश करते हैं। और पुलिस अफसर जो तैनात होता है आईयू के तहत इन्वेस्टिगेशन अफसर के लिए, इन्वेस्टिगेशन अफसर के तौर पर उसकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो तमाम एविडेंस को कलेक्ट करे, बल्कि चालान में मेंशन करे, और अगर किसी वीडियो, ऑडियो या दीगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका फोरेंसिक या रिपोर्ट एक्सपर्ट से ओपिनियन चाहिए होता है तो वो उसके लिए लेटर लिखे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को और उसकी रिपोर्ट जवाब को भी साथ में एनेक्स करने के बाद कोर्ट में जमा कराए और आपके गवाहान के बयानात 161 के तहत कलमबंद करे। आपकी समातों का शुक्रिया। किसी भी दीगर मौजू पर अगर आप हमारी से एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, किसी और टॉपिक को समझना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी समातों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।